रावण चतुर्दिगरे बुलुची रावण गर्भवती हो गला ब्रह्मशक्ति बेले रावण गर्भवती हो गला चतुर्दिगरे बुलुची ब्रह्मेश्वर आज्ञा प्रकृत रे रावण होचंदी दशरथंकर शत्रु। अच्छा हेले केमिति रे कहउचंदी दशरथ राजा हे नारद महामुनि दशरथ कहउचंदी हे नारद रावण मो सहित मोर तीनोटी संग्राम प्रथम संग्राम हारी गला जे रावण दशरथ सहित तीन थर संग्राम होइছে आगे रावण तीन थर गोटे थर प्रथम रे हारिला रावण रावण दुई थर हारिले दशरथ जे रावण। अच्छा अच्छा दशरथ राजा दुई थर युद्ध रे हारिचंदी आउ प्रथम थर हारिला लंकाधिपति राजा रावण हेले को समय हारिला आगे रावण को समय रावण हारिला। हाँ ये बहुत शाखा आसो यहाँ एमती 10 दिन 10 राति कौन 20 राति पड़े गोटे पुराण पलि तार किसी आदि अंत पाइबे हेले भाइयारे प्रकृत रावण सहित दशरथ जो प्रथम संग्राम है एटा को समय रे को समय जेते बेले कौशल्या होइला हरण दशरथ रावण होइला संग्राम जितेबले कौशल्या को हरण कला रावण। अच्छा कहीं हरण कला कहीं दिने नारद कहले रावण को आ गोटे पुराण कहूँ ब्रह्मा कहले रावण को रावण तुमर मृत्यु समय आसी पहुंची गला रावण कहला मते किए मारियो हे ना कौशल्या गर्भरे गोटे पुत्र जन्म हम से तोते विनाश करिवो तोते मारिवो रावण विचार कला मूल माइले जीव सरी देवंग संगे किंपा कली। अच्छा कौशल्या को नहीं मार देवी लेखा छेड़ी अरे जिते बड़े रावण पुणी कौशल्या को करिला हरण समुद्र गर्भरे नहीं रे पकाइला गान गोटे मीन को देता बहुत समय पाठ किंतु सर्ट करी कहूँ कौशल्या हरणटा बहुत समय पाठ हेले भाइया रे जिते बेले गोटे मीन को देदेला गोटे पेटिका मध्य भर्ती करी कौशल्या को गोटे मीनटा को दे रावण समुद्र गर्भरे से पेटिकाटी बासुची गोटे मीन जगिछि ये समय रे दशरथ राजा जाउचंदी कौशल्यापुर को विवाह करबा पाई। अच्छा अच्छा सुमंत्र मंत्री सहित जतले दशरथ राजा गले विवाह करबा पाई कहले नाही समस्त को धरिगिरी गले हबनी रावण जान दबो हम घटटा करिवो त लुचिगिरी जे हम दिजन गा जाउ ए दिजन जाइथिले दिजन गला समय रे देखिले गोटे पेटिका भासुची जतले समुद्र पार हवा को जाउचंदी देखिले गोटे पेटिकाटा भासुची से पेटिका रे की अछि बोली गला आलू पेटिका खोलला आलू गोटे नारीटे अछि से नारी सहित अशांत कौशल्या सहित दशरथ सुमंत्र मंत्री पेटिका मध्य रहिले ये मत समय है कौन कौन अरे सेते बेले ब्रह्मा नारद को अरे सेते बेले ब्रह्मा रावण वार्ता रावण कहउचंदी सुन सृष्टि करता तुम्हें परा कहूथिल मो हेबो मरण कौशल्या को मोहि करिछि निधन समुद्र गर्भरे ताकू भिंगी अछि समुद्र गर्भरे ताकू भिंगी अछि निश्चय बराह माछ गिलिबोटी निश्चय बराह माछ गिलिबोटी रावण गला दशरथ पचारला ब्रह्मा को हे ब्रह्मा तमे कहूतल कौशल्यार पुत्र मते मारिबा आ कौशल्या कोन अछि कि कौशल्या को मार देलेनी रावण देखीदेले बोले रावण कहीं कौशल्या तो मरीनी ना मरनी अरे कौशल्या मरी ना रे कौशल्या सहित सुमंत मंत्री एवं दशरथ राजा गोटे पेटिका भितर अच्छा सांगे सांगे रावण क्रोधान्वित होगला ब्रह्मा को धरी पलि आसला आसिक पहुंचला आज्ञा गोटे पेटिका निकट जो पेटिकाटी भासुला समुद्र रे पेटिका को खोलिया बेलू 3 जन अच्छा सुमंत्र मंत्री दशरथ राजा कौशल्या कौशल्या। अच्छा अच्छा ब्रह्मा कहले रावण सबु करे कौशल्या को दे दशरथ कहीं
ନା କପାଳରେ ଲେଖା ଅଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେବେ ତତେ ବିନାଶ କରିବେ, ତତେ ମାରିବାଟା ମାରିବି। ପୁଣି କୌଶଲ୍ୟା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେବେ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି। ତେଣୁ ତୁ କୌଶଲ୍ୟାକୁ ଦଶରଥ ରାଜାକୁ ପ୍ରଦାନ କର। ଦଶରଥଙ୍କର ସୁତ କୌଶଲ୍ୟା ଗର୍ଭରୁ ସମ୍ଭୂତ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ସେ ହତ। ଆଚ୍ଛା ତୁ ମରିବାଟା ମରିବ। ତୁ ମରୁବୁ ତ ଆଉ। ଆରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିଲା ରାବଣ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିଲା ରାବଣ। ଏ ସମୟରେ ଦଶରଥ ସହିତ ରଣ, ଯେତେବେଳେ ଘୋର ସଂଗ୍ରାମରେ ହୋଇଲା, ଦଶରଥ ସହରେ ଘୋର ସଂଗ୍ରାମ ହେଲା। କିଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କାହାକୁ ନ ପାରିଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲନ୍ତି ବଚନ, ଚାଲ ଚାଲି ଯିବା ଲଙ୍କାର ରାବଣ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥା ରାବଣ ନ ଶୁଣିଲା, କ୍ରୋଧବର ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମା ଏମନ୍ତ କହିଲା, କ୍ରୋଧବର ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମା ଏମନ୍ତ କହିଲା। ଆଜ୍ଞା ଘୋର ସଂଗ୍ରାମ ହଉଛି ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ରାବଣର। କେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ରାବଣ ବୁଝୁନି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥା। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ରାବଣ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନୁ, ତୁ ଏବେକା ମରିବୁ, ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତୁ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ। ଆରେ ବାହାର କଲେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର, କହିଲେ ଶୁଣ ଦଶରଥ, ନିୟ ହୋଇ ଅସ୍ତ୍ର ମାର ଏ ରାବଣକୁ ସତ। ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରଟି କାଢି ଦେଇଦେଲେ ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମା ହଁ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ମାରିଲେ ସେ ରହିବ ରାବଣ। ହେଲେ ରାବଣ ଏବେ କଣ କଲା? କଣ? ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ମାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ମାରିଲେ, ଭୟ ପାଇ ରାବଣ ଚାଲିଗଲା ହଲେ। ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛି ଲଙ୍କାର ରାବଣ, ପଛ ପଛ ଚଳେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଜାଣ, ପଛ ପଛ ଚଳେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଜାଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଗରେ ରାବଣ ଯାଉଛି, ପଛରେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଯାଉଛି। ରାବଣ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ନାରଦ ଇଆଡେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରଟା ଦଶରଥକୁ ଦେଇଦେଲି, ଦଶରଥ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ମାରିଦେଲେ, ରାବଣ ପଛରେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଗୋଡେଇଛି, ତମେ ଯ ଦେଖିବ ଟିକେ, ଯଦି କଣ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିବ। ଆଜ୍ଞା ନାରଦ ଆସି ରାବଣ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ନାରଦ ଦେଖିଦେଲେ, ହାତ ଯୋଡି ରାବଣ ଏମନ୍ତ କହିଲେ, ଶୁଣ ମହାମୁନି ଏଥିର କାରଣ, କେଉଁ ପରି ମୁହିଁ ବଞ୍ଚିବି ଗଜାନ, କେଉଁ ପରି ମୁହିଁ ବଞ୍ଚିବି ଗଜାନ। ସେତେବେଳେ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ରାବଣ, ହେ ନାରଦ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି କୁହ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ତ୍ର ମାରିଦେଲେ ତ ମୁଁ ତ ମରିଯିବି। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଏବେ ହେଲା କଣ? ନା ଏ ସମୟରେ ନାରଦ କହିଲେ ରାବଣ, ହେ ରାବଣ ଶୁଣ 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 ଶୁଣ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ତ୍ର ତୁମକୁ ପେଶିଛନ୍ତି ଦଶରଥ, ତମେ ମରିବାଟା ମରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତମ ରୂପଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ନା କୋଉ ରୂପ ଧରିବି? ଆରେ ନାରୀ ରୂପକୁ ରାବଣ ଏବେ ଧର, ନାରୀ ରୂପକୁ ରାବଣ ଏବେ ଧର। ନାରୀ ରୂପ ଧଇଲା ରାବଣ ସତ୍ୱର, ନାରୀ ରୂପ ଧରି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଗଲା, ପାତାଳପୁରରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ପଛରେ ଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଜାନ, ପାତାଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଲଙ୍କାର ରାବଣ। ଦେଖ ପାତାଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଲଙ୍କାର ରାବଣ। ପାତାଳପୁରରେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା ରେ? କୋଉ ଜାଗାରେ? ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରି ଶିବ ପାତାଳେ ଅଛନ୍ତି, ଘଟକେଶ୍ୱର ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାମ ଧାତି। ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରି ଯୋଗ ସାଧନା କରି ଘଟକେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବ ପାତାଳପୁରରେ। ସେ ପାତାଳପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଲଙ୍କାର ରାବଣ। ରାବଣ ପହଞ୍ଚିକିରି କଣ କଲାରେ? କଣ କରିଛି? ଅଛି ନାରୀ ରୂପରେ ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଲା ରାବଣ। ଶିବ ଶିବ ବାବୁରେ ପୁଣି କଲା ଉଚ୍ଚାରଣ।
ଶିବ ଶିବ ତ ପୁଛେ ରାବଣ ओम नमो शिवाय ଇଏ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ରେ कौन ଏ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କଣ ଛାଡିବ କି ରେ ना ଆରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଚତୁର୍ଦିକେ ବୁଲିଲା ନାରୀ ବୋଲି ତାକୁ ରେ ମାରି ନ ପାରିଲା ଆରେ ନାରୀ ରୂପରେ ଅଛି ରେ ଲଙ୍କାର ରାବଣ ଚତୁର୍ଦିକେ ବୁଲିଲା ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଜାଣି हो हो ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ବଳେ ରାବଣ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ବଳେ ରାବଣ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ଏ ସମୟ ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଲେ ହେଲା ଏ ସମୟ ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରଟି ରାବଣ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବୁଲୁଛି ରାବଣ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଗଲା ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ବେଳେ ରାବଣ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଗଲା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବୁଲୁଛି ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଏ ସମୟରେ ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କଲେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରକୁ କହିଲେ ବାବା ମତେ ବାପା ପଠେଇଛନ୍ତି ରେ ବାପା ତୁ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାରେ ଆରେ ରାବଣ ମରିବନି ଏବେ ତାର ବୟସ ଆହୁରି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି ମତେ ତତେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ତୁ ଟିକେ ବୁଝେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରକୁ ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରଟା ବୁଝିଲା ନାରଦ ହସ୍ତରେ ରହିଲା ନାରଦ ପଚାରିଲେ ରାବଣ ଏ ଅସ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଦ ଏ ଅସ୍ତ୍ର ତତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମାରିବ तत्ते मारियाटा मारियो ଆ ଦ୍ୱାରା ତୁ ମରିବାଟା ମରିବୁ मरबो ଏ ଅସ୍ତ୍ରଟା କାହାକୁ ଦେବି କହ କୋଉଟେ ରଖିବୁ ଏ ଅସ୍ତ୍ର ସେତେବେଳେ ରାବଣ ଯେ ବୋଲଇ ବଚନ ମନ୍ଦ ଧରି କିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇ ଦିଅ ଜାଣ ଏ ଅସ୍ତ୍ରଟା ନେଇକିରି ତମେ ମନ୍ଦ ଧରିକି ଦେଇଦିଅ ନାରଦ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକିରି ଗଲେ ମନ୍ଦ ଧରି ନିକଟକୁ ମନ୍ଦ ଧରି ପାଖରେ କିଏ ବସିଥିଲା ରେ किए से ଆରେ ବିଭୀଷଣ ମନ୍ଦ ଧରି ପାଶେ ବସିଥିଲା ମନ୍ଦ ଧରି ପାଶେ ବିଭୀଷଣ ବସିଥିଲା ଏ ସମୟ ନାରଦ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ମନ୍ଦ ଧରିକି ନାରଦ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ଏ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦ ଗୋରାକ ତେରଣ ଏ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦ ଆକୁର ଖୋଲାଣ ଆଜ୍ଞା ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦ ଜାଣିଥିଲେ ଚାରିଜଣ किए के ନାରଦ ମନ୍ଦୋଦରୀ ବିଭୀଷଣ ଏବଂ ରାବଣ अच्छा अच्छा ଏ ଚାରିଜଣ କେବଳ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦ ଜାଣିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରଣୀ ନେଇ ନାରଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କୁ ମନ୍ଦୋଦରୀକି କହିଲେ ହେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଇଏ ହଉଛି ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ आयुष ଇଏ ହଉଛି ତୁମ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ୟାକୁ ଜାଗ୍ରତରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିବ ଯଦି କାହା ହାବୁଡେ ପଡିଯିବ ଯଦି ୟାକୁ ନିରାଶ କରିଦବ ସିଏ ତମ ସ୍ୱାମୀ ମରିବାଟା ମରିବ मर जीवो ଇଏ ସମୟରେ କଣ କଲେ कौन ମନ୍ଦୋଦରୀ କଣ କଲେ ରେ कौन कले ଆରେ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ କରି ତାକୁ ରଖିଦେଲେ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଲୁଚାଇଲେ ଆରେ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱର ଲୁଚାଇଲେ ସେ ସ୍ତମ୍ଭର ନାମ କଣ कौन ମାଣିକ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି ତାର ନାମ ଆରେ ମାଣିକ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି ଜଟେ ତାର ନାମ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ରହିଲା ରେ ମାଣିକ ସ୍ତମ୍ଭେଣ ଏ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ରହିଲା ମାଣିକ ସ୍ତମ୍ଭେଣ ମାଣିକ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା ସେ ସ୍ତମ୍ଭର ନାମ ଆଚ୍ଛା। ମାଣିକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରଟି ଲୁଚେଇକି ରଖା ହେଲା ହେଲେ ରାବଣର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା कौन होजी ଆରେ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ରାବଣ ଯେ ଥିଲା ରେ ରାବଣ ଯେ ଥିଲା ରାବଣ ଗର୍ଭରୁ କିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଲା ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ଯୋଉ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ସେ ଗର୍ଭରୁ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା किए से ଏ ମହି ରାବଣ ହେଲା ଦ ନମ ହେ ସୁଜନେ ମହି ରାବଣ ଦ ଆଜ୍ଞା ରାବଣ
ସେଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ମହିରାବଣ, ସେ ରହିଲା ପାତାଳପୁରରେ। ହେଲେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ଏବେ ହେଲା କଣ? କଣ? ଯେତେବେଳେ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ରାବଣକୁ ରାମ କଣ ମାରିପାରିଲେ କି? ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ମରିବନି ରାବଣ, ତାର ଗୁପ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଟି ଅଛି, ପୁଣି ସେଇ ମାଣିକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ତାକୁ ଯଦି ଆଣିପାରିବ ତାହେଲେ ରାବଣ ମରିବ। ମରିବ। ତାପରେ ହନୁମାନ ଗଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ନିକଟରେ। ମନ୍ଦୋଦରୀ କି କହିଲେ, ଝିଅ ତୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ କମିଗଲାଣି ମା, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚୟ ମରିଯିବେ, ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ରାମ ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦୋଦରୀ କହିଲା, ନା ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିବେ ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ନା ଗୋଟେ କାମ କର, ଚାଲ ସେଇଟା ଟିକେ ପୂଜା ପାଠ କରିବା, ତାହେଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଇଯିବେ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ମାୟା ଜାଣି ନ ପାରି ସେ ମାଣିକ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟକୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ପୂଜା ପାଠ କରିବେ କଣ? ହନୁମାନ ବିଶ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରି ସ୍ତମ୍ଭଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ବାହାର କରି ଆଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ମାରିଲେ, ନହେଲେ ରାବଣ ମରି ନଥାନ୍ତା। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ଦଶରଥ ରାଜା କହିଲେ, ହେ ନାରଦ, ଆମେ ତ 3 ଥର ଯୁଦ୍ଧ କରିଛୁ। ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାବଣ ହାରିଲା, ତାପରେ ତ ମତେ ଗୋଡେ ଗୋଡେ ବାଡେଇଲା ଯେ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ରାମଚନ୍ଦ୍ର